Alhamdulillah, ve salatu ve salam ala Rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum, urmatlı musulman bir tuğandar. Men ar biringizge, üy bülö bala çakağınızga tınçtık, amandıq jana den soğuluk qalaymın. Adam balası sotsialdık jaşoodо jaşagan zat bolu esептелет. Andıktan al, жалгыз жашоо мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Анткени жашоодогу муктаждыктарын жалгыз өзү чече албайт. Ал ошол муктаждыгын чечүүдө бирөөнүн жардамына аргасыз болот. Адам кыйналып турган мезгилде ага материалдык жактан болобу же моралдык жактан болобу жардам берүү өтө чоң ибадат катарындагы сооптуу иш болуп эсептелет. Adamlar qoğum içinde türlü iş jana жоопкерчиликтерди özlerine alışat. Bu nerse insanın tabiatından ele bar nerse. İnsan tabiatından başka insanlar menen çoğu жашоо muhtaçlığı jana mildettүүлүгүнө ээ болуу эсептелет. Başka bir taraftan karaganыбызda insanların tüsü, ulutu, tili, jынысы жана уруусу түрдүү болушу мүмкүн. Бирок Bul alardın çoğu жашоосу üçün eç kanday toskolu bolu esептелбейт. Bul türdүүлүк Allah Taala'nın ökümü, anın taqdırı, jana Allah'ın bar ekendiginin belgileri jana dalillerinin bolu esептелет. Bul köz karaşlarga baylanıştуу Allah Subhanahu wa Taala Hucurat suresinin 13. ayatında mınday dep aytat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhan nas İnna halaqnakum min zekeri ve untha ve cealnakum şu'uban ve qabaila lita'arafu. İnna akramakum indallahi atqakum. Sadakallahul azim. Ey adamlar, biz sizlerdi bir erkek jana bir ayaldan jarattık. Biri biriңерди tanıp bilişiңер üçün urularga jana ellerge bölüp koyduk. Allah'tın aldında sizlerden en siluğuңар takbarağınar. Oşondayla Rum suresinin 22. ayatında Euzu billahi mineşşeytanirracim ve min ayatihi halqus samawati vel ardı ve ihtilafu alsinatikum ve alwanikum inna fi zalika laayatin lil alimin. Anın ayan belgilerinden taqtab aytkanda anın kudrettүү, күчтүү zat ekendiginin dagı bir belgisi al zat asmandardı jana жерди жаратуусу. Oşonda ele silerdin tiliңер jana öňüňөрдү артүстүү кылып койгону. Albatta bularda ilimdүү, akıldıular üçün belgiler var. İnsandın işenimi, köz karaşı, düýnö tanımı, kesibi, tili, tüsü, urusu türdүү bolup turup, birok çoğu jaşоо, özara sotsialdık karım katnaşta boluu, biri-birine tayanıp, söyönüp jaşоо, mına uşulardan kelip çıkkan bir top жоопкерчиликтер, ukuktar jana mildetler var. Bul ukuk jana жоопкерчиликтерди işke aşırbay koyu, negizgi ukuktarga jana mildetlerge ee bola albay kalu, bul insanlar arasındagı köygöylördün kelip çıkışına problemalarga alıp barat. Allah Taala jer betinde en sıyluu, en urmattуу kılgan insanlar мындай жоопкерчиликтерге жана кыйынчылыктарга жолукканда кыйынчылыкка кабылып калбасын, чечилгис bir көйгөйдүн içine кирип кетпесин деп ар bir коомго Allah Taala пайгамбар жиберген. Пайгамбарлар аркылуу insanдарга жол көрсөткөн. Андыктан пайгамбарлардын таблиг кылып дават кылган жолу бул акыйкат диндин негизги максаты болуп эсептелет. İnsandardын теги, canı, mal mülkü, akılı, dini bul korgoga alınat. Bul bağlılıktardı korgo maksatında bir söz, iş hareketler, jana mamileler aram kılıngan, jana çektelgen. Dinimizde insandın ukugun, jana urmatın azdektöö buyurulgan. Mınday ereceler, prinsipler bir ile uçurda bir koğumda türdүүлүк menen jaşoonun ukuktuk jana ahlaktık negizgi erecelerin ortogo alıp çıgat. Türdүү uru, türdүү işenim, türdүү köz karaş tüşünük, jana türdүү mamilelerge ee bolgon insanlar bir koğum içinde tınçtıkta, ıntımakta, özara işenimde jaşoosу üçün
эки тараптуу укугу жана милдеттери аткарылышы керек. Ар бир инсан өзү да аткарышы керек, жана өзгөлөр да аткарышы керек. Мына ошондо инсандардын укугу жана милдеттери корголот жана сакталат. Алла Таала мындай жоопкерчилик жана милдеттерди Ниса сүрөсүнүн 36 аятында бизге төмөндөгүдөй билдирип жатат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллага кулчулук кылгыла жана ага эч нерсени шерик кылбагыла. Ата-энеңерге, тууган уруктарыңарга, жетимдерге, кедейлерге, жакын тууган кошуналарга жана жакын эмес кошуналарга, жаныңардагы жолдошуңарга, жолоочу мусапырга жана кол астыңардагыларга жакшылык кылгыла. Алла Таала бир адамды жакшы көрүп калса, ал адамга бирөөнүн муктаждыгын бүтүрүүнү, эл үчүн, мекен үчүн кызмат кылууну дилине салып коет. Урматтуу бир тууганым, бүгүнкү кырдаалда колуңуздан келген жардамды көрсөтүп, Аллахтын сүйгөн, Аллахтын жакшы көргөн пенделеринин катарына кошулуп калыңыз. Куранда кыска жана нуска асыр деп аталган сүрө бар. Бул сүрө жөнүндө имам Шафи рахматулла алей, Курандын бардыгын билбеген адам ушул сүрөнү өрнөк кылып алса жетиштүү болмок деп айткан. ذكر الطبراني عن عبيد الله ابن حفص قال: كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر. أخرجه البيهقي عن أبي حذيفة. Allah'ın elçisinin sahabalarından iki adam jolukanda, al ekөөsүнүн бирөөсү экинчисине Asr сүрөсүн окумайын, жана бирөөсү экинчисине саламатчылыкты тилемейинче ажырашпайт эле. Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Иллаллазина аману ва амилус-салихати ва тавасау бил-хакки ва тавасау bis-sabr. Sadaqallahul azim. Zamanга ант. Albatta insan ziyanda. İnsan özünün alsıdığından, şeytan mene nafsinin azgırgına turuştuk beri albay, ziyanga gana uçuraydı. Bul jaşoodu utkurat. Alemi kimder ziyanda jana baktısızlıkta emes ekendigin Allah Taala mından keyinki ayatta belgileydi. Birok iman keltirgendir. Jana jakşı amaldарды жасагандар, biri-birin akikatка, biri-birin sabırдуулукка насаат кылгандар ziyanda emes. Alar utukka jana ийгиликке жеткендер. Бул сүрөдө иман келтирип, жакшы сооптуу иштерди аткарып, бири-бирибизге акыйкатты жана ибадаттагы, ошондой эле жашоодогу кыйынчылыктарга сабырдуу жана чыдамдуу болууга бири-бирибизди насаат кылуубуз эскертилип жатат. Бүгүнкү ушундай бир мезгилде медициналык, социалдык, экономикалык, руханий, моралдык жана башка нерселерде бири-бирибизге көмөктөшүү бул атуулдук жана мусулмандык милдетибиз болуп, анын сообу түнү таң аткыча уктабай намаз окуп, күндүзү жебей ичпей нафил орозо туткандан артык. Урматтуу мусулман бир туугандар, арабыздан өтүп кеткендерди Алла Таалам рахматына алып, имандары саламат болуп, жайлары жаннат болсун. Ал эми ооруп жаткандарга Алла шифа берип, ооруларынан тез арада айыгып кетсин. Жалпы эли журтубузга тынчтык, аманчылык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.